Johnny Mali, Ugly Gaddy, Ningerang Adam, Vassar Party, Ting Ting Ting. Hey, Jumbare. Hey, Jumbare. Hey, Jumbare. Hey, Jumbare. பியூட்டிஃபுல்லான குரூப்பை இந்த மேடையை உங்க எல்லாருக்கும் சொந்தமாக்கி கொடுத்துருக்க அந்த குரூப்பை இந்த மேடைக்கு அழைக்கலாம். லெட்ஸ் வெல்கம் Casteless Collective. Sometime in 2017, I'd say, I think it was like end of November, when filmmaker Pa Ranjit got in touch with Tenma, and they put this plan together to form the Casteless Collective. They were going to audition all these people and put together this sort of ensemble of folk musicians and train them, and you know, the daunting task. I thought it was a great idea. I thought it was, wow, what an amazing idea. But then the catch was, you had 20 days to write 20 songs with 20 people you've never met in your life before. And none of them have ever been in a band. They're all, like some of them have been in a band, yes. But a lot of the singers, a lot of the frontmen, a lot of the lead artists on stage have never been in a band before. So when he told me, like, I got to do this, Tenma comes up to me and he's like, I got to do this, man. I got to, you know, put together this thing. And I'm like, it's a great idea, but how are you going to do this? You're going to go mad doing this. It's going to drive you insane. Initially, we were a little divided, multiple groups. But eventually, people sort of like, the only thing which united them was the music. Because all of them come from jamming traditions. Gaana, hip hop, the rock musicians, everyone come from jamming traditions. For them, it was something new to jam on. So he went ahead and he did it, and I was a non-believer. I was like, meh. But then on Jan 6th, they got on stage, and when I saw the performance, I was like, wow, it was. He pretty much took an impossible task and made it just like that. Suddenly, you know, great music blaring through the speakers, and then all the flashlights of different colors, and then they're sort of focusing on a particular path. And suddenly I see some 15 guys or more in the three-piece grey suits walking in. Their arrival, I felt, was extraordinary. That it was very clear that there is something new is going to happen. For me, the most surprising thing was the quality of the audience. I say quality of the audience, meaning
The audience came there with an open mind. Nobody knew what to expect. They had no idea what these guys were going to be doing. But they still stuck around for the entire show, which is very unusual for an Indian audience. So I think every song that they heard kept them back for the next. That was the important thing. Because otherwise, I know this audience, they would have walked out on minute 5. If it didn't click with them, they were gone. நீங்க திருப்பி சொல்லணும் ஆனா மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லணும் சரிங்களா நான் வந்து JJB மேன சொல்லுவேன்னு சொல்லுவேன் நீங்க சாதிகள் இல்லை வெல்லுவோமே So the first performance on stage, I was really surprised by each person. 3 people impressed me the most: Muthu, Arivu, and Isevani. Muthu, when he sang the Thalaiva, when he sang that, I was like, wow, this guy really, and he became like almost like Freddie Mercury-ish. Like that day, the spirit of Freddie Mercury got into him, and he became this anthemic rock singer. And then Arivu, when he really broke out and rapped, and he owned the stage. And after both them, like Isevani, she started dancing. When she was singing, I was looking at the band, and suddenly the song is going on, and she starts dancing when her section comes in. I was just like, what is happening? Because I'm working with a dancer singer, and she was dancing through the song, and it was too good. So that show really, after that, people were just like hugging me and crying. My shirt was, like, suit was wet. Like, stay, we all met, and people were just, these musicians really hugged me and started crying. Because they've never seen a stage like this, they've never performed on a stage like this, and they've never seen themselves like this. So that really moved them. And like Gautam and all, is like, his stage is the road when they're carrying dead bodies. So, and they thought their life was going to end there. And everybody was just like emotionally, like I was broken, everybody was broken. Because more than musicians or singers or whatever, performers or something, we went on stage as something, we got off stage as something else. It was remarkable. So the band consists of various different musical outfits. So our first is the Gaana singers, which includes Chelamuthu, Dharani, ஹாய் என் பேர் தரணி நான் வந்து Casteless Collectiveல சிங்கர் அண்டு டோலாக் பிளேயராக இருக்கேன் வணக்கம் என்னோட பேர் இசைவாணி Casteless Collectiveல வந்து சிங்கராக இருக்கேன் Hi, I am Gaana Muthu, one of the singer in Casteless Collective. I am Gaana Balachandar, one of the Gaana singers in Casteless Collective. So this is the Gaana singers, then the percussionist. எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் நந்தன் கலைவாணன் My name is Sarad. I play in Sati. Hi, my name is Gautam. I am playing Kattamolam. Hey, what's up? It's Abhishek, you get the beats there. And then there's the rappers. Hi, my name is Arivu. I am the lyricist and rapper for the Casteless Collective. Yeah, what's up? This is your boy Tony Sebastian, aka Stony Psycho from Dopedelics and Casteless Collective. After this is the rock ensemble. Hi, my name is Sahib. I'm the guitarist for the Casteless Collective. Hello, my name is Manu Krishnan. I am the drummer in Casteless Collective.
1, 2, 3, go! So it's been 1 year since we started the Casteless Collective, and we are all expecting and waiting for an event. The event which is called Vanam. Vanam is a 3-day arts festival. One day is the theatre day, and second day is the dance. Third day we have like the stage of Roots. Roots stage is going to be a stage for minorities, tribal people, transgenders. After that is the Casteless Collective album launch, which I'm really excited about because it's going to be a really tense environment. Because 3 days of like political conversations and conversations about social change is going to be really impactful. மியூசிக் ஈஸியாக ஒரு மனுஷனை ரிலேட் பண்ணுது. மியூசிக் மனுஷனை ஒரு ஈஸியாக வந்து டிஸ்கஷன் பண்ண வைக்குது. மியூசிக் வந்து அவனை அறியாமலே சைக்காலஜிக்கலாக அவனை வந்து அட்டாக் பண்ணுது. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. இன்றைக்கி வந்து சாதி அப்படின்றது வந்து ஒரு மனநிலை. காஸ்ட் இஸ் நாட் இப்போ அது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் கிடையாது, ஆனால் அது வந்து ஒரு ஒரு மனநிலை. அது அந்த மனநிலையை உடைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரியான மனநிலையை உடைக்கிற அந்த என்ன சொல்கிறது சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு மியூசிக் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மை நம்ம ஏன் வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னா பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டாவாக இங்கே இருக்கிற காஸ்ட் ஒழிப்பை பற்றி, சாதி ஒழிப்பை பற்றி தீவிரமாக அதில் வந்து பேசணும். அப்புறம் வந்து பெண் விடுதலை பற்றி பேசணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ மாற்றுப்பாலினத்தவர் மற்றும் வந்து இங்கே பாலின வேறுபாடு, அப்புறம் வந்து மாற்றுத்திறனாளி, மாதிரியாக இருக்கிற மனித உடல்களுக்குள் இருக்கிற வேற்றுமையை உடைக்கிற ஒரு பேண்டாக அது க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதை சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். குறிப்பாக இங்கே இருக்கிற சாதிய முரண்களை, சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகளை, சாதியை ஒழிக்கக்கூடிய பாடல்களை வந்து முன்னிறுத்தி பாடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் இதுக்கான ஒரு பேண்டாக தான் அது இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் விரும்புகிறேன். நான் வந்து அடிப்படையில் வந்து ஒரு சாதியிலேருந்து வந்தாலும் அந்த சாதி அப்படின்ற சிஸ்டத்தை, காஸ்ட் சிஸ்டத்தை ஐ வாண்ட் டு டெஸ்ட்ராய், ஐ வாண்ட் டு அனிகிலேட். அப்போ இது வந்து டெஃபினெட்லி இட் வில் கோ ஃபார் காஸ்ட்லெஸ். காஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவ் வந்து டெஃபினட்டாக இங்கே இருக்கிற வந்து சாதி அடுக்குகளை உடைச்சி நம்ம எல்லோரும் சாதி அற்றவர்கள் அப்படின்ற சொல்கிறத ஒரு அந்த எய்மை நோக்கி தான் இந்த காஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவ் போகும்னு நான் நினைக்கிறேன். It takes so many books to understand, like say reservation song.
there's a line in the song, உன் பாட்டு எல்லாம் வச்சாண்டா என் பாட்டு எனக்கு வெயிட்டு அதனால தாண்ட தர இப்போ கோட்டா உள்ள சீட், which means like your grandfather screwed with my grandfather, that's why they gave me reservation. Okay, there's the conversation. சலுகை இல்லைடா, இதுமாரி சலுகை இல்லைடா, என் உரிமையை தான் பறிக்க உனக்கு, like basically like this is not help, this is justice. So you understand everything instantly. A 5-minute song or 3 to 5 minute song can explain with complete honesty, written in complete honesty, can explain a really massive issue in the most simple way. You don't have to use multiple complex jargons. The discussion can come after that. But for starters, to understand that music plays a gateway into something which is much larger. We are just educating people on status quo. Because so far we are not informed about each of our status quo. Who are the minorities? What are the issues? Like, say for quota. We can be sitting in a comfortable chair saying that, hey, you know what? Enough of you guys getting like quota, you came only on free. And like, why should you have a problem? It's very easy to say that. But is ridiculing and saying that you got help is ridiculing somebody. But what did that somebody, go through to get this? Right now, the Dalit student knows this issue. He knows it. But why did we still do the song? Because it's their voice coming and telling the upper caste, dude, this is the problem. This is our issue. This is why we're getting reservation. Right? So the status quo is answer to the upper caste, to everybody. This is the reason. Don't think it's a joke. It's something really serious. I, as a songwriter, always believe that the songs which I write should be informative and also entertaining. So I feel the responsibility that I should read a lot to write. We should not mislead the people or give false information through our songs or to provoke the people in a wrong way. It's our biggest responsibility to be very careful with the songs which we write. Not majority of the songs are about caste discrimination. It's not basically caste, it's inequality. It's not only caste, it's class, it's a religion, it's everywhere. It's everywhere. One among the inequalities is caste. But caste is the most recognized form of, most allowed form of discrimination in India. Oh, it's there in everything. It's there in who I will ask to sit in my house if they come to my home, who I will not ask. And the other person will also not expect it. It's there, right there. It's there in the rituals of a temple. It is there in the friends I make. I went to a college where you had people of different castes.
But I'll take a wager on this one. Go to a college, any college, go to a classroom and post the class, just look at who hangs out with whom. I'll put a wager that there is caste in it, unsaid, unwritten. Nobody is overtly saying anything casteist to anybody necessarily, right? But we don't hang out together. Or we hang out for certain things, and for certain things we don't hang out. And within those little crevices is caste, is those discriminative processes that somehow I don't feel that, I can do this with this person. They're not my kind. India is basically called as a Hindu land. It's because 85% of, more than 85% of the people in India are Hindus. Hinduism is like the unofficial religion of India. It's not declared as the national religion in India. India is a secular country, but the Hindu religion has a root at the caste system, which basically divided the people into 4 varnas. In India, I can tell you that many people are gauging your caste the moment they see you. They may not know your exact caste because it's too complicated, but they place you within the caste blocks. So when I see somebody, I've already placed the person somewhere in the caste block, at least up, middle, low. If I was going to put 3 bandwidths, yeah, the person is placed immediately. If you give me your address, subconsciously, I'm already working out where you could be from. It operates in names. The moment you see a name, subconsciously, if I have 2 names, okay, and they are equally capable, equally achievers, whatever, tick all. I mean, it's very much like the gender question, right? If you have a man and a woman, or a man and a woman and a transgender with exactly same resume in front of me, which one will I pick? I may think that I'm absolutely equal, but which will I pick? I'll pick the man. I'll just do it very naturally. I won't even think. And you may say, no, but I just felt it better for the job. You do exactly the same thing with caste. If I have 2 resumes, one of an upper caste name and one which may not be an upper caste name, I will just pick this. Because I presume subconsciously, even if I don't believe in caste, by the way, that somehow this person with this name will be more diligent, will be more disciplined, will not go out of the bounds, will would have studied harder. All these things are already functioning in the recesses of my brain. That's how deep caste discrimination is entrenched. The Varna system tells that people born from their caste should do only the jobs of their caste. So the Brahmanas should only study. The Brahmanas should only they only have the access to the top places, and the Kshatriyas are the kings. They only will rule the nation. They are the warriors. The Vaishnavas will only do the business. They are the business people. The Shudras will work for these 3. There are some people called Panjamas. They are called Avarnas. They are not in the Varnas. So they are not added. They are not considered as humans. Also, they are not humans according to this framework, this hierarchy. Some people are not added in this hierarchy. They are leftovers. I come from there, so that's why I fight for human dignity. Okay, now I follow you. Yo, follow. Maja, munjo kuda karuda Maja na Maja di. என்னோட பேர் முத்துப்பாண்டியன். நான் வந்து ஒரு +2 ஃபெயிலு. அப்பா படிக்க தான் வச்சார். எங்களுக்கு ஏறல. நாங்கள் வளர்ந்த சூழ்நிலை அப்படி. அப்பா உழைப்பை பார்த்து கஷ்டப்படுறாரு, அப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு. அப்படியே போயிட்டு இருந்தது கொஞ்ச நாள். அப்படியே ஆட்டோ ஓட்டினேன். ஆட்டோ ஓட்டிட்டு என்ன பண்ணேன், அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட அப்படியே கானா பாட்டு பாடாது. எங்கள் தாத்தா கானா பாடகர். மை சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு.
Hi, I'm fine. What is your name? Maya. What is your name? Sumadi. Sumadi. My Chitti. Chitti is Small mother. Small mother. What is a small mother? Friendship. Long friendship. Okay. அதாவது வந்து எனக்கு என் ஸ்லம்மு என்னுடைய இடத்துல இருக்கிறப்போ எனக்கு சாதினா என்ன, இந்த இடத்துல சாதினா என்னன்னு தெரியாது சார். இது வரைக்கும் தெரியாது சார் எனக்கு. மாமா மச்சா மாதிரி பழகுவோம், எல்லாமே ஃப்ரெண்டு தான். மாமச்சி போமச்சி இப்படி தான் பழகுவோம் எல்லாருமே. இது வரைக்கும் சாதினா என்னன்னு இங்கே தெரியவே தெரியாது எனக்கு. சர்டிஃபிகேட்டு தான் எனக்கு சர்டிஃபிகேட் எங்கள் அப்பா சாதி இதுனா என்னப்பான்னு கேட்டேன் எங்கள் அப்பா. சாதி சர்டிஃபிகேட்னா என்னப்பான்னு கேட்டிருக்கேன் சின்னதில். இந்த இடத்த விட்டு அப்படி போன பிறகு தான் தெரியுது, ஐயோ சாதினா இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குதா. சின்னதில் ஸ்கூலில் எஸ்சிக்கு ஃபண்டு மாதிரி கொடுப்பாங்கல்ல, 30 ரூபாய் ஸ்காலர்ஷிப் மாதிரி கொடுப்பாங்கல்ல. எஸ்சினா அவ்வளோ கொடுப்பாங்களா, பிசினா அவ்வளோ கொடுப்பாங்களா, அது ஒரு ஜாலியாக இருந்தது. இப்போ தான் தெரியுது, அடா பாவீங்களா இவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்களா. My baby. Yeah, so cute. You painted it also, no? My wife பண்ணது அந்த மாதிரி. 5 artists. சாதியே இருக்கக்கூடாது, சாதினாலும் கெட்ட வெறுப்பு தான் வருது. என் சட்டியை கீச்சு போடணும் போல தோணுது எனக்கு. அதே வெளியிடத்துல கானா பாட போனால் கூட சரி, இப்போது இதை பற்றி பாடு அதை பற்றி பாடு, மொத்த மாம்பழம் வச்சுருந்தா அவனை பற்றி பாடுன்றான். எதுக்கு நான் பாடணும்? நான் வந்து கருத்தான பாட்டு தான் நான் பாட வந்தேன். ஃபுல்லாக இந்த ஜாதியை பற்றி பாட அந்த ஜாதியை பற்றி பாடலாம் கேட்குறாங்கப்பா. எனக்கு சுத்தமாக, அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கிற நான் ஜாதியே இல்லாமல் நான் வந்துட்டேன். மனசில் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்போம், சந்தோஷமாக. சண்டை போட்டால் கூட மறுநாள் பேசிடுவோம். இந்த இடத்துல பொறுத்த வரைக்கும் இந்து முஸ்லீம்ன்ற வேறுபாடு கூட கிடையாது. இங்கேருந்து அவங்க அந்த கோயிலில் சாப்பாடு போட்டால் போய்ட்டு வாங்கிட்டு வருவாங்க, எல்லாம் அந்த கோயிலில் முஸ்லீம் கோயிலில் போனால் கூட கூப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே இது இந்த இடத்த விட்டு தாண்ட போது தான் சாதினா என்ன அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிச்சுது. ஒரு அசிங்கமாக நினைக்கிறேன் சாதின்றது, எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. நாளைக்கு என் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த சாதின்னா ஒன்று இருக்கக்கூடாது, ஈக்குவாலிட்டின்னு தெரியணும். It's not tattooed on your brain or on your body, or you're not biologically defined as a caste. That's a stupid social creation of the privileged groups. We know well caste is a mode of dividing people, excluding people, and it's birth based. So in contrast, the question for us is there a possibility of an Indian ever becoming a casteless person? Because from the birth, an Indian who is classified as a Hindu is bombarded with this idea of belonging to a particular caste. So whether he or she can liberate ever, I'm talking about both privileged as well as underprivileged, I think yes. And I think genuinely any person, any Indian who's been ingrained into this kind of a system can shed this. Now here comes the tragedy. There are friends, there are Indians who are Marxists, who are liberals, and who are progressive, who say they are casteless. Here comes a very interesting thing one has to be aware of. Probably even I may be prone to that, I have to be consciously aware of. There is conscious behavior, there is unconscious behavior. So in a conscious way I can say I am a casteless person, especially if I belong to a privileged group. And then yet I do things in a way that I can happily continue to nurture, continue to uphold casteist tendencies in a very unaware way. That's why it needs to be constantly fought, and fought by everybody. This is not just a battle for only the ones who are being oppressed. It's a battle for the oppressor. The oppressor has to remember. And the oppressor has to realize you oppress even when you don't realize you're oppressing.
That's the most difficult thing, right? How do you convince somebody who believes they're not oppressing that no, there is an oppressive marker that has been passed down generations and generations in you. So caste is a reality in India. At the same time, if this is, it's not like a rock, it's not like a tree, it's not like a mountain, unuprootable. No, right? If we have progressed from horrible racism to not just being race blind, but consciously addressing how people could cut across race and live together in some parts of the world we do have. Here in Germany, in the US also, we do have. So like that, in India also is possible, but unfortunately, we don't have attempts to create casteless communities. There is a long way to go. But is there a potential to change? Yes. The oppressed groups, I think, have to take the lead in doing that. That's your wife? Wife. You. Nice. Baby. Small baby. Big baby. Big baby. Small baby, big baby. So 2 babies. 2 babies. Can I have one shot of you standing there and I... Wait 1 second. Hi, sir. Hi, sir. Hi. Yeah, very nice. Okay. Hello. Yeah. Good. Perfect. Thank you. Manu, you have your ideas? Okay. I'm the beatboxer of the crew, the Casteless Collective, and today, like 31st of December, it's a banger thing. 2018, 6th of January, we started the year with the Casteless Collective, and today, 31st of December 2018, ending up with the Casteless Collective. Like, this year was totally worth. Abhishek line. I'm excited to bring in 2019 with some original independent music with the people I love playing music with, and I'm just excited. Can't wait for the album to be out. This album that we are planning to release tonight, we've been working on it for the past 1 year, and one song which came out yesterday, and it got a very great response, and we're hoping that entire album will be received like that. There are going to be CDs available for purchase. There's t-shirts available for purchase. So merch is available, audio is available. The music video is going to be out tonight. So lots of new exciting stuff. Can't wait for 2019. Happy the people, the Casteless Collective, and stay! Once again, let's hear it for Casteless Collectives. And இன்னைக்கு அவங்களுடைய முதல் ஆல்பமோட லான்ச் மகிழ்ச்சி. நீங்க எல்லாரும் இந்த மேடைக்கு வந்ததுல எங்க எல்லாருக்குமே மகிழ்ச்சி. Can I have the album please? பல நாட்களோட கடின உழைப்பு இங்க இருக்கு. இந்த தருணத்துக்காக தான் எல்லா இளைஞர்களும் இங்க காத்துட்டு இருந்திருக்காங்க.
So let's join together. எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து please. பேசிக்லி வந்து இங்கே ஒரு இன்இக்வாலிட்டி சிஸ்டம் இருக்குல்ல, அந்த இன்இக்வாலிட்டி சிஸ்டம் லோவர் லெவல்லேருந்து வர ஆர்ட்டை என்றைக்குமே இங்கே அக்செப்ட் பண்ணதே கிடையாது. Please do the honors. சந்தோஷ் நாராயணன் அவர்கள் திறந்து வைத்திருக்கிறார். இது எல்லாமே வந்து லைக் ஆர்ட்டும் இங்கே அன்டச்சபிலிட்டியாக இருக்குது. அப்படின்றப்ப வந்து நீ யார் வந்து இதை வந்து அன்டச்சபிலிட்டின்னு சொல்கிறது? என்னுடைய ஆர்ட் வந்து உன்னுடைய ஆர்ட்டுக்கு ஈக்குவல் தான். எந்த நிலைமையிலையும் வந்து இது வந்து உன்னுடைய லோவாக இல்லை அப்படின்றத வந்து ஐ வாண்ட் டு ப்ரூவ் மை செல்ஃப் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ப்ரூவ் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள். That's why I create நீலம் கல்ச்சர் சென்டர். அந்த நீலம் கல்ச்சர் சென்டரில் இதுக்கான ஸ்பேஸை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். லைக் அவங்க எதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்குனாங்களோ, எதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் ஸ்டேஜ் இல்லைன்னு சொன்னாங்களோ, Every form of music is also now divided by caste. So like the classical music is meant only for the very upper caste people. The folk music is meant only for the people in the villages. And like the Gaana music has now become like the music of the slaves, like what the blacks used to have as the blues, you know. And even though there's so much beauty in all of this music, each one of these groups actually rejects the other music only because it's not part of their caste system. Original Gaana was based only among the fishermen communities because it started off around the harbour region, which is North Madras, which is where all these guys actually come from. And much later on, Gaana became a tradition to do with paying tribute to the dead, which is what it is today. Today's Gaana singers are people who actually sing at funerals. And it's originally starts off as a kind of lamenting, which in the interior parts of Tamil Nadu they have a different version of this, which is called Opari, which is a proper traditional folk way of paying tribute to the dead, where there would be a town crier who would actually come in and sing praises of the dead person right through the night. So Gaana was the improvised version of this, which exists on the coastal belt and mostly in Madras, now Chennai, and very heavily in the north of Madras. Sharat, Gautam, Dharni, and then இது எழுதியவர் அறிவு. நான் சொல்லவே மாட்டேன், வெட்கப்பட்டு. துட்டு நானும் கவுரு மட்டு துட்டேனே ஊரு முள்ளா சுத்து ரெண்டா தீய வாரி கொட்டேனே
4 ரூபாய் துட்டு நானும் கவர்மெண்ட்டு துட்டுன்னு ஊரு புல்லா சுத்து ரெண்டா வாரி கொட்டினே மக்கி போன குப்பை நானும் மாறுவதா டக்குன்னு அப்பா தண்ட சொல்லுவீங்க நீங்க இதை சிட்டின்னு மக்கி போன குப்பை நானும் மாறுவதா டக்குன்னு அப்பா தண்ட சொல்லுவீங்க நீங்க இதை சிட்டின்னு 4 ரூபாய் துட்டு நானும் கவர்மெண்ட்டு துட்டுன்னு ஊரு புல்லா சுத்து ரெண்டா வாரி கொட்டுன்னு. ஆனால் காஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இங்கே இருக்கிற அன்டச்சபிள்ஸ் ஃபார்ம்ஸை மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இங்கே டச்சபிள் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு கூட ஒன்று சேர்த்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணணும்னு நான் நினச்சேன். இப்போது இந்த மியூசிக் கூட இது வரக்கூடாது அப்படின்னாவே அப்படி ஒரு விஷயமே இருக்கக்கூடாது, எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்தது தான் ஆர்ட்டு மியூசிக் அப்படின்றத மாற்றணுன்றது தான் இதோட முக்கியமான எய்ம் ஆக்சுவலி. Make them understand that music is music. It doesn't belong to anybody. It doesn't belong to a caste or to a creed. To show both sides, like including the contemporary guys, that this is not something which is alien. I mean, this is also music, and everybody can appreciate it. Just need to, open your ears out a bit. Casteless Collective. என் பேர் கௌதம். நான் இங்கே பிறந்தது எல்லாமே ஓட்டேரி தான். நான் வந்து சின்னதுலேருந்தே மோளம் தான் வாசிட்டு இருந்தேன். அங்கேருந்து இதுவாகி தான் நான் கேஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவ் டீம்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்கேன். என் பேர் சரத்குமார். நான் வந்து கேஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவில் வந்து சட்டி பிளேயராக இருக்கேன். நான் எப்படி வந்தேனாக்கா முதல்ல வந்து எங்கள் வீடு வந்து ஓட்டேரி, சென்னையில் பிறந்தேன். என் ஓட்டேரி என்னோடய ஏரியா. என்னோடய வீடு பக்கத்துலேயே சுடுகாட்டில் டெத்து போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். அந்த டெத்து மியூசிக் கேட்டு நாங்கள் ப்ளே பண்ணோன்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டு நாங்கள் அதை லவ் பண்ணி அதை விரும்பி கற்றுக்கிட்டு எங்களுடைய தொழிலாகவே அதை மாற்றிக்கிட்டோம். எங்களுக்கு வேறு வழி தெரியும். எனக்கு வேறு படிப்பு நாலேஜே அவ்வளோ வரல. படிப்பும் எனக்கு அவ்வளோ மண்டைக்கு ஏறலை. என்னோடய ஆசை வந்து முழுவதுமே வந்து நான் மோளம் அடிக்கணும், மோளம் கற்றுக்கணும், நான் வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய எய்ம். அதை கற்றுக்கிட்டேன். அப்படியே போச்சு லைஃபு. டெத்துக்கு வாசிக்கிறது, கோயிலுக்கு வாசிக்கிறது, கல்யாணத்துக்கு வாசிக்கிறது, அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம். இதனால் என்னன்னாக்கா சட்டி மூலம் கட்டை மூலம் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இங்கே சென்னை இந்த தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே சில பல ஊரில் தான் தெரியும். வேர்ல்டு ஃபுல்லாக சுத்தமாக தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாது. என்னோட நோக்கமே இந்த சட்டி மூலம் கட்டை மூலத்தை வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக தெரிய வைக்கணும். யூஸ்வலாக ஒரு பேண்டோட ஹியூமன் எலிமெண்ட்டே சிங்கர்ஸ் தான். பர்கஷன் இந்த மாதிரி மியூசிக் வந்து ஜென்ரலாக கொஞ்சம் மறந்துச்சு போகும். ஆக்சுவலாக இவங்க 4 பேர் வந்துட்டு கனெக்ஷன் இல்லாத இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு. தவில் அண்ட் பறை வாசிக்கிற நந்தன்,
நிலாதமா இந்த நிலாதமா சில்ட்ரன் நிறைய டிக் டிக் பாடியிருக்காங்க ஆல்பமில். அப்புறம் மகிழ்ச்சி பாடியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. நந்தன், அப்புறம் கௌதம் இன்னும் வரைக்கும் ஃபியூனரலில் வாசிக்கிறவர் தான். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கலைஞனா ஒரு 1 இயர்ல பயங்கரமாக டெவலப் ஆனவர். இப்போ ஹிப்ஹாப், ஜாஸ், ரெகே வரைக்கும் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சரத், சட்டி சரத், அவர் வந்துட்டு அவர் பர்கஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. ஆனால் நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி சட்டி தான் அவனை வாசிக்க சொல்லியிருக்கேன். அவன் ஏன்னா டோல் இது மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணப்பா இதெல்லாம் பண்ணோமா, சட்டியை முதல்ல நம்ம பெருசாகலாம்டா, அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் மற்றெல்லாம் பெருசாச்சு. அப்புறம் நம்ம பா தர்ணி, கானா பழனியின் அன்பு மகன். சட்டி வந்து செம்ம லவுடான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு, எல்லோரும் லைக் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு. நம்ம சட்டியை வாசித்தாக்கா ஷேக் ஆகாத பாடியே இருக்காது, யாராக இருந்தாலும் அதில் ஷேக் ஆகிடும். அதை அடித்தாலே ஒரு ஒரு புதுசாக ஒரு எனர்ஜி வரும், ஒரு செம்மையான ஒரு எனர்ஜி. நம்ம டான்ஸ் பண்ணோம், ஆடணும்னு சொல்லி ஒரு எனர்ஜி வரும். சட்டியை வந்து அதான் நாங்கள் டெத்தில் வாசிக்க போனால சட்டி மூலத்தை வந்து ஒரு கீழ்த்தனமாக பார்ப்பாங்க. அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் அவங்க வீட்டு வாசலில் வச்சாக்கா அந்த மூலத்தை மதிக்க மாட்டாங்க, அதை வந்து வெறுப்பாங்க. அதை வந்து என்ன சொல்கிறதுனாக்கா சட்டி மூலம், ஐயோ சட்டி மூலம் எங்கள் வீட்டில் வைக்காது, எடுத்துகிட்டு போ சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்து கஷ்டப்பட்டு இது ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு எங்களுக்கு. இது எப்படியாச்சும் மேலே தூக்கிடணும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம கட்டன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்தே மூளை அடிச்சுருந்தேன். மூளை அடிக்கும் போது எனக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் நிறைய இருக்கும். நான் எது வாசிக்கலாம் எல்லாத்துமேலேயும் ஆசை, எனக்கு எல்லாத்துமேலேயும் ஆசை வந்துச்சு. நான் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்கும் போது கட்டை நான் தொடும் போதோ அப்போ வந்து கட்டை நான் எப்படி அடிக்க ஆரம்பித்தேன்னா, ஒரு 10 பேராக சேர்ந்து தான் அந்த கட்டையை நான் ஒரு ஆள் கூட சேர்ந்து அடித்தேன். அதுக்கு சாமிக்கு அடிச்சு, சாமியிலேருந்து அப்புறம் டெத்துக்கு தனியாக அடிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ தான் அந்த ஒரு கட்டை எனக்குன்னு வர ஆரம்பிச்சிது. ஒரு சாவுக்கு அடிக்கும் போது தான் அந்த கட்டை எனக்குன்னு வர ஆரம்பிச்சிது. அப்போ நான் யோசித்தேன், சாமிக்குன்னா 10 பேர் கும்பலாக அடிக்கிறோம், சாவுக்குன்னா நம்ம தனியாக அடிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ணேன். அப்போ நோட் பண்ணி அப்படியே அந்த கட்டை மேலே இன்னும் எனக்கு ஆர்வம் வந்துச்சு. அப்போ நான் யோசித்தேன், சாவு வீட்டானெலாம் வாசிக்கும் போது சாவு வீட்டில் வந்து இந்த சாவுக்கு டெத்துக்கு சொந்தக்காரங்களாம் இருக்காங்க, அவங்களாம் வந்து டான்ஸ் ஆடுவாங்க. டான்ஸ் ஆடும் போது பேட் பாய்ஸ்லாம் பயங்கரமாக எங்களை சொல்லுவாங்க, ஒத்தடி ஆயிரா இப்படி அடிக்க வருவாங்க, என்னென்னமா பண்ணுவாங்க. அப்போல்லாம் நான் யோசிப்பேன், இன்னுமா இந்த மூலம் சாவுக்கு தான் அது அப்படின்னே இருக்குது. அது நான் யோசித்தேன், இதை வந்து வெளியில் கொண்டு போகணும். அப்படி யோசிக்கும் போது இந்த கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ்னு ஒரு பேண்ட் ஒன்று எனக்கு அமைஞ்சிது. இது மூலயமா நான் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இதை கட்ட மூலம்னா என்னான்ற ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் மாறும், ஒத்தடின்றதை வந்து சொல்கிற விதம் மாறும். சாவு வீட்டில் அதை சொல்கிற விதம் மாறிடும். அங்கே சாவுக்கு மோளடிறவங்களை வந்து நடத்துகிற விதம் வந்து நல்லபடியாக மாறிடும்ன்ற. நான் சாவுக்கு வாசிக்கும் போது நான் சந்தோஷமாக வாசிக்கிறேன், நான் சந்தோஷமாக வாசிக்கிறேன். ஆனால் அதை வந்து சந்தோஷமாக பார்க்குறவங்களே என்னை ஒரு கேள்வி கேட்கும் போதோ அப்போ எனக்கு ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது. நான் வந்து ஒருத்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்துகிறேன், அது எனக்கு நல்லா தெரியுது, ஒருத்தவங்களை ஆட வைக்கிறேன், அது எனக்கு புரியுது. ஆனால் அந்த நேரத்தில் நீ சந்தோஷமாக இருக்கிற, அது முடிஞ்ச பிறகு நீயே என்னை திட்டுற. அந்த டான்ஸ் ஆடுறவன் தான் என்னை திட்டுறவனாக இருப்பான், சந்தோஷமாக இருக்கிறவன் தான் என்னை திட்டுருவான். அது ஏன் தான் ஒன்றுமே புரியல எனக்கு. சந்தோஷமாக இப்போ வந்து நான் இதே கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவில் நான் கட்ட வாசித்தேன்னா என்னை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா, ஒரு கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் ஒரு பேண்டில் இருக்கான், கௌதமும் ஒரு பேண்டில் இருக்கான், ஆனால் நான் அங்கேயும் அதே கட்டை தான் வாசிக்கிறேன். என்ன ஒன்று அங்கே கோட் சூட்டு போட்டு வாசிக்கிறேன், இங்கே சாதாரணமாக துணியை போட்டு வாசிக்கிறேன். ஆனால் இங்கே இருக்கிற கௌதமும் ஒன்று தான், அங்கே இருக்கிற கௌதமும் ஒன்று தான். Emergency. SPD isn't it? SPD emergency.
மார்க்க சாதியற்ற சமத்துவ எண்ணத்தோடு சொல்வோம் ஜெய் பீம் ஜெய் பீம் ஜெய் பீம். இது சமத்துவ புத்தாண்டு, ஜாதி ஒழியும் புத்தாண்டு, சமத்துவ புத்தாண்டு. Jai Bhim is like Jai is victory, Bhim is Ambedkar. So it's basically telling that long live the Ambedkarite principles, long live the Ambedkarite thoughts. அம்பேத்கர் வழியில தாங்கு தாங்குதா, பெரியாரின் வழியில தாங்குதா. நீதி ஒழியுது சமநீதி வருகுது சமுதாயம் முன்னேற தாங்குதா. நீதி ஒழியுது சமநீதி வருகுது சமுதாயம் முன்னேற தாங்குதா. தாங்கு தருகிற தாங்குதா, சித்தாந்தம் விலகிட தாங்குதா. தாங்கு தருகிற தாங்குதா, சித்தாந்தம் வருகுது தாங்குதா. ஆதி ஒழியும் புத்தாண்டு, இது மரகதொழியும் புத்தாண்டு, இது வேத ஒழியும் புத்தாண்டு, இது வாத ஒழியும் புத்தாண்டு, இது கல்வி ஒன்று சேர் புத்தாண்டு, இது புரட்சி செய்யும் புத்தாண்டு, இது சாதியற்றதே நம் நாடு, அது சாதியற்றதாகி So the next gig we're all excited about is the Kochi gig, which is and the Hooray Men's rally. We've had like one controversial song in between all of these things. The name of the song is Dadikaran Peti, but it's interpreted as I Am Sorry Ayyappa. It's a women's empowerment song against male patriarchy. நான் வந்து கேஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவில் 1 இயராக பாடிட்டுருக்கேன். இந்த 1 இயரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷோஸ், நிறைய ப்ரெஸ் மீட்டு, நிறைய பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இருந்தாலும் எப்படி சொல்கிறது, எங்களது ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி நாங்கள் எல்லாமே. எங்கள் டீமை பற்றி சொல்லினே இருக்கணும். நாங்கள் ஒரு இந்தியன் ஸ்போர்ட்ஸ் டீம் மாதிரி எங்கள் டீமே வேறு லெவலில் இருக்கும். டுடே இப்போ நைட்டு வந்து நாங்கள் கேரளா கிளம்புறோம். டுமாரோ ஈவினிங் ப்ரோக்ராம் எங்களுக்கு. நாங்கள் எங்கள் டீமே எல்லாமே ஜாலியாக போயிட்டுருக்கோம். ஒரு மாதிரி செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும். நாளைக்கு நடக்க போகிற ப்ரோக்ராமுக்கு பயங்கர இந்த ஐயப்பா சாங் வந்து கேரளாவில் வந்து ஒரு பயங்கரம் ஃபேமஸ், ஒரு மாதிரி வைரலாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் மாரி தான்.
Hey, what's up? Wait here, kait wali de. It's called Hooray Men's Rally. It's to celebrate menstruation, and I think the idea is like untouchability here starts at the woman's body. Impurity starts at this menstruation period for women, which people are not normalized about. I think it's to just celebrate the fact that it's a normal thing. It's a human thing. So it's a political event. The Chief Minister of Kerala is coming in tomorrow. Today Ranjit's coming in, so he's going to speak some things and we're going to perform. So that's the scene. Special train is on platform number 2. Yatragala Sandhiki train number 82635 Chennai Kollam. Subida special train platform number 2 until Dilpur. அப்படியே போயினே இருந்துட்டாங்க. திருப்பி எடுத்து வந்து வச்சிருக்காங்க. நீச்சல் அடி தெரியாது. ஓ அதுக்காக வருது. அந்த மூச்சு வருது போயிட்டு ரெட் கலர். ஐயோ சொன்னது நீச்சல் அடிக்கிறது. சண்டை போடும் தண்ணி விடாடா. Stefani, what song is the most special one for today? What Casteless Collective song? You want to sing it? வேணும்னே கேக்குறாங்க bro, தெரிஞ்சுனே பாரு bro. Can you sing it? I am sorry ஐயப்பா நான் உள்ள வந்தா என்னப்பா பயம் காட்டி அடக்கி வைக்க பழைய காலம் இல்லப்பா நான் தாடி காரம் பேத்தி இப்ப காலம் மாறி போச்சு நீ தள்ளி வச்ச தீட்டா நான் முன்னேறுவேன் மாசா ஜீன்ஸ் பேண்டா புடவையான்னு தான் நானே முடிவு பண்ணிக்குவேன் நர்ஸான டாக்டரான்னு தான் நானே வளர்ந்து சொல்லிக்குவேன் சிங்கிளா கமிட்டடா எல்லாம் நான் எடுக்கிற முடிவில் தான் திருப்பி அடிக்கவோ இப்போ எனக்கு இருக்குது தைரியம்தான் ஸ்போர்ட்ஸா டப்பாங்குத்தா பார்த்துக்குவேன் ஃப்ரீயா விட்டா தீட்டான துப்பட்டாவும் சடங்க காரி துப்பட்டா ஐ எம் சாரி ஐயப்பா நான் உள்ள வந்தா என்னப்பா. Even though it's a biological phenomenon and a cyclic process happening in a woman's body, that's pure menstruation. But in India, it's considered as a taboo. The menstruation blood is considered as impure. People consider it as not sacred at all. That's one of the main reasons restricting women to enter the holy sanctum of the temple. I'm Priscilla, and I'm here to celebrate womanhood, Arpo Artavam, that is Hooray Menses. We are celebrating this epic which has come down as women, as girls, as mothers, and we do love to celebrate this with Casteless Collective, which is a priority band existing in Tamil Nadu. They kind of resonate with the young wives, youth wives, especially with girls, and their lyrics which has been poured down is very much parallel to the events which is being happening all over Kerala. The two women, Kanagudurga and Bindu, which entered Sabrimala for the first time, breaking all the bonds and the restrictions, and that is a kind of, I think, history being recreated once again. Check, check, check. Check, check. Check, 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 check. Check, check, check.
கானான்னு நீ வந்தீங்கன்னா நீ வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு பெண்ணாக வந்து நிற்கிறது உனக்கு நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ கானாவில் ஜென்ஸ் தான் பாடுறாங்க. ஒரு பெண்ணாக வந்து நீ நிறைய பேருக்கு வந்து நீ ஒரு இதுவாக இருப்ப, அதனால் ஒரு உதாரணமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ நானும் போன பிறகு நிறைய ஜென்ஸ் அங்கே நான் ஆடிஷன் போனேன். அப்போது கூட பக்கத்தில் ஆடிஷன் வச்சாங்க. அங்கே தென்மானனும் இருந்தார். அப்போ நிறைய பேர் இருந்தாங்க. எனக்கு அங்கே பார்த்தோன்னே யாரை பார்த்தோன்னே இந்த கூச்சம்லாம் இல்லை. ஏன்னா வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஜெகனண்ணா, வினோத் அண்ணா எல்லாம் கானா சிங்கர், இப்போ பாலச்சந்தர் வந்து எங்கள் சித்தப்பா தான். அதுலேருந்து எனக்கு அந்த இதில் நர்வஸ்லாம் கிடையாது. அவங்கள பார்த்தோன்னே நான் கேஷுவலாக எப்பவுமே பாடுற மாதிரி தான் நான் பாடின உடனே தென்மா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. இது மாதிரி பாப்பா தான் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு வீட்டுக்கு வந்துட்ட பிறகு வீட்டில் ஓகே பண்ணல, வீட்டில் வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. இல்லை தேவையே இல்லை, வீட்டில் ரொம்ப சண்டை வந்துடுச்சு, வேண்டாம் கானா வேண்டாம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. அப்போ நான் புரிய வச்சேன், கானான்றது அதுவும் ஒரு கலை தான், அதையும் நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்களும் அந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்கீங்க. இப்போ ஃபோக்கு வெஸ்டர்னு கிளாசிக்கல் வரப்போ கானாவும் ஒரு இது தான் அதில், புரியுங்களா? அதையும் ஏற்றுக்க மாட்டீங்க அப்படிங்க. இல்லை கானானாலே வந்து பசங்க நைட்டில் இது பண்ணிவிட்டு குடிச்சிட்டு பாடுறது இப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டாங்க. அது வந்து அந்த மாதிரி அவங்களோட அவங்க அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டது. அதை வந்து நம்ம மாற்றணும், ஓகேங்களா? அவங்க அப்படியே வந்து அவங்களோட தாட் அப்படியே தான் இருக்குது, கானாலே இப்படி தான். அதை மாற்றணுன்றதுக்காக நான் வீட்டில் எவ்வளோ ஃபைட் பண்ணேன். அப்போ கூட வீட்டில் அனுப்பலை. ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் வந்து எங்கேயும் வெளியே தனியாக போனது கிடையாது. என் லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வீட்டில் சண்டை போட்டு வந்ததுன்னா இந்த கேஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவில் மட்டும்தான். வீட்டில் வந்து தேவையே இல்லை, நான் அதுலேயே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டு வீட்டை விட்டு கீழே இறங்கி வந்துட்டு நான் ஆடிஷன் போயிட்டேன். அப்போ எங்கள் பாலச்சந்தர் ப்ரோ வந்து அவர் சப்போர்ட் பண்ணார். அவங்க பிரதர்லாம் வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன், அண்ணா கிட்டே நான் பேசுகிறேன், ஏன்னா வந்து சித்தப்பா தான் எனக்கு, நான் பேசுகிறேன் நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்புறம் கூப்பிட்டு போனோடனே இந்த மாதிரி சொன்னாங்க, எல்லாமே சொன்னாங்க இதை பற்றி தான். அது மாதிரி கேஸ்ட்லெஸ் கலெக்டிவ் இதோட டீம், இது ஒரு சாதியற்ற கூட்டமைப்பு, இதில் வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன நம்ம கருத்தெல்லாம் சொல்கிறோமோ, இது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இல்லாமல் எந்தெந்த இடத்துலலாம் மக்கள் ஒடுக்கப்படுறாங்களோ அவங்களுக்காக கூட குரல் கொடுக்குறோம் இதில். அதனால் வந்து இதில் ஒரு பெண்ணாக நீ பாடினா எல்லா பெண்ணுக்குமே இது சப்போர்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு பேரண்ட்ஸ், ஏன்னா எனக்கும் பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து தடையாக இருந்தாங்க பெண்கள் வந்து கானாவில் வர்றதுன்றது. ஆனால் அதையும் தவிர்த்து வந்து நிறைய பேர் வராங்க. அது இப்போ ஆடிஷன் வச்சுட்ருக்கோம். நாங்கள் ஆடிஷன் வச்சுட்டு ஒரு 4-5 பேர்கிட்ட இருக்காங்க, இப்போ கூட ரெடியாக இருக்காங்க. அவங்க இப்போ டீமில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு தைரியமாக வந்து பாடணும், அந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்ன பண்ணுறது, ஆர்டிஸ்ட் லைஃப், செலிபிரிட்டி லைஃப் இல்லைண்ணா, மஸ்காரா வைக்கிறதெல்லாம் வீடியோ எடுக்கிறேன், நான் என்ன பண்ணுவேன், அதெல்லாம் தேவையில்ல. பெண்மை என்ற ஒரு இதை காட்ட. பட் எனக்கு வந்து இப்போ பெண்கள் ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறதால ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு பெண் அப்படிலாம் இல்லை எனக்கு. ஏன்னா இருக்கிற ஜென்ஸ்லாம் நான் ஜென்ஸாகவே நான் பார்க்கல, அவங்க எல்லாருமே ஒரு கூட பிறந்த பொறுப்பாக தான் பார்க்குறாங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப இன்னொரு பெண் இல்லைன்ற ஃபீல்லாம் எனக்கு வரவே இல்லை. ஆனால் வருவாங்க இன்னொரு பெண், நாங்கள் எப்படியா சேர்த்திடுவோம், ஸ்டேஜ் ஏற்றி கூட்டுவோம். அறிவண்ணை வந்து இந்த தாடி ஒரு பெரியார் சாங் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இல்லை நான் ஐஎம் சாரி ஐயப்பன்லாம் வருதுன்னு கேட்டேன். ஆமாம்மா, பெண்கள் வந்து ஐயப்பன் கோயிலில் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன் நான் போகக்கூடாது? அப்போ நானே கேட்டேன், ஏன் நான் போகக்கூடாது அப்படின்னு. அது சடங்குமா, தீட்டான பெண், அது தப்புண்ணா. இப்போ ஒரு கோயிலில் போயிட்டு சப்போஸ் அடிபட்டுச்சு, நம்மளுக்கு அடிபட்டு காலில் ரத்தம் ஊற்றுறது கூட வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ தீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன் இப்படி பார்க்குறாங்க? தவறுண்ணா அது. பழைய காலம் இல்லப்பா, ஒரு கிளாசிக்கல் சாங்ஸ் பாடணுன்னா கூட உடனே அந்த சபாலாம் ரெடி பண்ணுவாங்க. லைட் மியூசிக் பண்ணோன்னா உடனே கிட்டாரு, இது கீபோர்டு, அது எல்லாமே ரெடி பண்ணுவாங்க. பட் கானானா இப்படி தூங்கி எழுந்தால் கூட பாடுவாங்க, டக்குனு இப்போ எழுப்பி பாடுனா கூட பாடி தான் ஆகும். பட் அது ஒரு கலை தானே, ஏன் அதை ஏற்றுக்க மாட்டீங்க? அது ஏற்றுக்காத விதமா அதையே நாங்கள் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு கானாவே ஏற்றுக்கல. அப்படி இருக்கிறப்போ அதை நாங்கள் வந்து கானாவில் இருக்கிறவங்களும் அந்த செரியில் இருக்கிறவங்க தான் பாடுறாங்க, ஏன் பாடக்கூடாதா? இதே அந்த செரியில் இருக்கிறவங்க கிளாசிக்கல் பாடினா மட்டும் ஏற்றுக்குவீங்களா?
புரியுதுங்களா? ஏன் கானா ஏற்றுக்கோங்க, அப்படி இருக்கிறப்போ நாங்கள் கானா ஏற்றுக்கொண்டோம், கேஸ்ட்டை ஏற்றுக்காதீங்கன்ற அவ்வளோதான், சிம்பிள். இதை ஏன் ஏற்றுக்க மாட்டாங்கன்னா புரியல. Annihilation of caste is not an overnight process. I don't believe that it will be annihilated while I'm alive. It may take even generations, it may take even 100 years. We are pulling the caravan to up to what extent we can do that. And we will give this caravan to the next generation. They will pull it. So I don't know when the annihilation of caste will happen completely from this nation or completely from the mind, but the voice should always be heard. So that's what we are doing. Rubber band up. காலுக்கு செருப்பு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுடா, கூலிக்கு மாரடிச்ச காலம் எல்லாம் போச்சுடா, காலுக்கு செருப்பு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுடா, உமாட்ட புடிச்சு கட்டி வச்ச கைகளை பாரு, இப்போ நோட்ட புடிச்சு போகிறண்டா நாங்களும் ஸ்கூலு, உமாட்ட புடிச்சு கட்டி வச்ச கைகளை பாரு, இப்ப நோட்ட புடிச்சு போகிறண்டா நாங்களும் ஸ்கூலு, 1000 வருஷமாச்சு நிலைமைய மாத்த, நீ இலவசம்னு சொல்லாதடா தகாத வார்த்தை, 1000 வருஷமாச்சு நிலைமைய மாத்த, நீ இலவசம்னு சொல்லாதடா தகாத வார்த்தை, உன் பாட்டனெல்லாம் வச்சாண்டா என் பாட்டனுக்கு வெயிட்டு, அதனால தாண்டா தரான் இப்போ கோட்டாவுல சீட்டு, உன் பாட்டனெல்லாம் வச்சாண்டா என் பாட்டனுக்கு வெயிட்டு, அதனால தாண்டா தரான் இப்போ கோட்டாவுல சீட்டு, நீ கேட்டதெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு போடாத ஆட்டம், எங்க பாட்டனை போல் நாங்க இப்போ கைய கட்ட மாட்டோம், சலுகை இல்லடா அதன் பேர் சலுகை இல்லடா, என் உரிமையத்தான் பறிக்க உனக்கு உரிமை இல்லடா, உதவி இல்லடா அதன் பேர் உதவி இல்லடா, உன் காலடியில் பழைப்பதெல்லாம் பதவி இல்லடா, உன் பாட்டன் எல்லாம் வச்சாண்டா என் பாட்டனுக்கு வேட்டு, அதனாலதான்